માં કૌશલ્યાની આંખોના જેઓ તારા છે, પિતા દશરથના દિલના જેઓ ધબકારા છે, એવા ભગવાન શ્રી રામ કે જેનું રામ મંદિર બનીને તૈયાર છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે અને એટલે જ અવધમાં આનંદ અપાર છે। ગુજરાત ફર્સ્ટની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું ધ્રુવિશા। આજે આપણે એક એવા વ્યક્તિત્વને મળવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેનો પરિવાર 70 વર્ષથી સંગીતની દુનિયા સાથે જોડાયેલો છે। આપણી સાથે સુપ્રસિદ્ધ લોક ગાયક અને સંગીત વિશારદ વિક્રમ લાબડિયા જોડાઈ ગયા છે। વિક્રમભાઈ, પહેલા તો ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। જય શ્રી રામ। વિક્રમભાઈ, આજે રામ ભક્તિમાં તરબોળ થવું છે અને સૌથી પહેલા એક એવું ભજન સાંભળવું છે જે રામનો મહિમા દર્શાવતું હોય। જરૂરથી સૌ પહેલા તો ગુજરાત ફર્સ્ટના તમામ દર્શક મિત્રોને રામ ભગવાનના આ ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિરના નિર્માણ અર્થે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। સૌને જય સિયારામ। અને ધ્રુવિશા, આપે કીધું એ પ્રમાણે શ્રી રામ ભગવાનના ગુણ ગાવા છે અને રામ જાનકી બેઠે હે મેરે સીને મેં, એટલે એવી આપણા દરેક વ્યક્તિઓ માટે 135 કરોડ જનતા માટે આ એક જાણે દિવાળીથી ઓછું કાંઈ છે નહીં એવો એક સુવર્ણ દિવસ થવા જઈ રહ્યો છે। તો આવો ગુજરાત ફર્સ્ટના તમામ દર્શક મિત્રો માટે હું સૌથી પહેલું એક રામ ભગવાનનું ભજન અહીંથી શરૂઆત કરું। अतुलित बल धामम हेम शैलाबधेहम दनुज बनो कृशानो ज्ञाने नाम अग्रगण्यम सकल निगुण धामम वानरामणम सबदेहम रघु प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम नामनो महिमा शू छे? मारा कवि के राम कहने से तर जाएगा, 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 भव पार उतर जाएगा, भव पार उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। जिस गली में होगी चर्चा तेरी, जिस गली में होगी चर्चा तेरी, उस गली से गुजर जाएगा, उस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। अपना दामन तो राम नाम में एवो महिमा छे कि कवि शू के छे? अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, कोई दातर भर जाएगा, कोई दातर भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। અને આની સાથોસાથ રામ નામનો મહિમા આગળ વર્ણવે કવિ કઈ રીતે? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा
धन दौलत और माल खजाना यहाँ पड़ा रह जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। તો વિક્રમભાઈ, રામ ભક્તિમાં તો આપણે તરબોળ થઈ જ ગયા છીએ, લીન થઈ જ ગયા છીએ. આગળ જો આપણે વાત કરીએ તો ભગવાન જ્યાં રામ હોય ત્યાં હનુમાનજી હોય છે. હનુમાનજી એટલે કે સેવા સમર્પણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણે હનુમાનજીને કહી શકીએ. અને એક દાસ ભાવ પણ આપણે હનુમાનજીમાં જોયો છે. એટલે જ હનુમાનજીએ પોતાની છાતી ચીરીને ભગવાન રામ અને માતા સીતાના દર્શન પણ આપણને કરાવ્યા છે. એમનું પ્રેમ હોય, બલિદાન હોય, સેવા સમર્પણનો એ ભાવ જ દર્શાવે છે. તો બસ રામ અને હનુમાનજી આ બંનેની એ મિત્રતા કહો, સેવા સમર્પણનો ભાવ, એને લઈ એક ગીત, એક ભજન. ચોક્કસ, જરૂરથી. दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना। जब से मैंने रामायण पढ़ ली, तब से मैंने एक बात समझ ली। जब से मैंने रामायण पढ़ ली, तब से मैंने एक बात समझ ली, बात समझ ली, बात समझ ली। रावण मरे ना श्री राम के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना श्री हनुमान के बिना, लंका जले ना श्री हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना। लक्ष्मण जी का बचना मुश्किल था, संजीवनी लाने को कौन काबिल था। लक्ष्मण जी का बचना मुश्किल था, और संजीवनी लाने और कौन काबिल था, कौन काबिल था, कौन काबिल था। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बुट्टी मिले ना श्री हनुमान के बिना, बुट्टी मिले ना श्री हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में उनके श्री हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में उनके श्री हनुमान जी, श्री हनुमान जी, श्री हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना श्री हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना श्री हनुमान के बिना।
दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना, राम जी चले ना श्री हनुमान के बिना। વિક્રમભાઈ, એકદમ સાચી વાત કે દુનિયા છે રામ વગર શક્ય નથી, પણ રામ છે એ હનુમાનજી વગર આપણે કંઈ જોયા જ નથી, જ્યાં બંનેની જોડી જ આપણે સાથે જોઈ છે, અને આ બંનેની જોડી તો હોય, સાથે લક્ષ્મણજી અને માતા સીતા. ચોક્કસ. આપણે જોતા આવ્યા છીએ માતા સીતા કે જે હંમેશા રામની સાથે રહ્યા છે, પછી વનવાસ હોય કે એમના જીવનના દરેક પ્રસંગો હોય. બરાબર. તો માતા સીતા અને ભગવાન રામના જીવન પ્રસંગ દર્શાવતું કોઈ એક ભજન. અને સાથોસાથ ધ્રુવિશાબેન, હું ચોક્કસપણે એ વાત ગુજરાત ફર્સ્ટના દર્શક મિત્રો સમક્ષ મૂકીશ શું કે હનુમાનજી સાથે એક વાત બહુ સુંદર મજાની જોડાયેલી છે, દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં પણ લાગુ પડે. જી, કે દુનિયામાં બે જ વસ્તુ તમને કામમાં આવશે, બે જ વ્યક્તિ કામમાં આવશે, બે જ વસ્તુ કામમાં આવશે, જે કે પણ શું? સૌથી પહેલા આપણા હનુમાન અને બીજું આપણું અનુમાન. દુનિયામાં જે આગળ લઈ આવે છે એ આ જ છે. એટલે હનુમાનજીમાં આવી છે ભક્તિ, હનુમાન એટલે આપણી કોઠાસૂઝ. એટલે આ પ્રસંગે આપે જે વાત કરી છે એ મુજબ રામજી અને સીતાજીનું એક બહુ સુંદર મજાનું ભજન અહીંથી રજૂ કરું છું. ना चलाओ बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना सह पाऊं क्यों तोड़ी है ये माला तुझे ए लंकापति बतलाओ, मुझ में भी है तुझ में भी है, मुझ में भी है, मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं ए लंकापति विभीषण, ले देख मैं तुझको आज बतलाऊं, तो श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम।
करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम। હવે ધ્રુવિશાબેન એ વાત આવે છે, શું જે તમે વાત કરી કે ભગવાન હનુમાનજીએ દુનિયા આખીને રામ ભગવાન અને સીતાજીના દર્શન કરાવ્યા, પણ કઈ રીતે? फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको दिखला दिया। कोई मस्ती ना मस्ती ना सागर को पीने में, कोई मस्ती ना सागर को पीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम श्री राम श्री राम राम। वाह વિક્રમભાઈ, શ્રી રામ જાનકી બેઠે હે મેરે સીને में આ શબ્દો એ હનુમાનજીના હતા, પણ આજે જો આપણે જોઈએ તો દરેક નાના બાળકોથી લઈ વડીલો સૌ કોઈના મનમાં શ્રી રામ અને માતા જાનકી છે વિરાજમાન થયા છે, અને એમાં પણ 500 વર્ષની પ્રતીક્ષા હતી, આખરે રામ મંદિર છે બનવા જઈ રહ્યું છે। એક દિવાળી જેવો માહોલ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, બધામાં એક ઉત્સાહ ઉમંગ અપાર છે। તો જે દરેક લોકોનું અત્યારે મન છે મોર બનીને થનગાટ કરી રહ્યું છે, કારણ કે આપણે એક દિવાળી જેવા માહોલમાં અત્યારે છે, જ્યારે વનવાસ કરીને ભગવાન રામે પરત ફર્યા અને જે માહોલ હતો આજે એ જ માહોલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। તો બસ એવું જ એક ઉત્સાહ ઉમંગ દર્શાવતું એક ગીત જરૂરથી જરૂરથી। તો પછી એવું ગુજરાતી લોક સંગીત સંભળાવી દઉં પ્રસંગને અનુરૂપ। જી જી, વાહ। સખી આજે અયોધ્યાની ભૂમિમાં હે જોને કાંચર વરહામે આજે અયોધ્યામાં જોને આજે જોને કાંચન વરહામે। ગુજરાત ફર્સ્ટના તમામ દર્શકોને ફરી એકવાર આ રામ મંદિરની ભવ્યાતિ ભવ્ય જે કહી શકાય ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। ત્યારે આજે ફક્ત અમે કલાકારો નહીં, કવિઓ નહીં, પણ 135 કરોડ જનતા દરેકના હૃદયમાં કઈ લાગણી છે। મોર બની થન ગાટ કરે મન, મોર બની થન ગાટ કરે, મોર બની થન ગાટ કરે મન, મોર બની થન ગાટ કરે,
મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે ગુર્જરે ચહુર મારું ઘન ગુર્જરે ચહુર મારું મારું મન મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ આજે મન મોર બની તન ગાટ કરે મારું મન મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે હે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે હે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ મારું મન મોર બની તન ગાટ કરે ઘટા ગગને ગગને કર જાટ ભરે ઘુમરી ઘુમરી કર જાટ ભરે નવ ધાન ભરી સારી સિમ ઝૂલે નદીયું નવ જોબન ભાન ભૂલે નદીયું નવ જોબન ભાન ભૂલે ગગને ગગને ગુમરાય ને પાગલ ગગને ગગને ગુમરાય ને પાગલ મેઘ ઘટાગર જાટ ભરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ આજે મન મોર બની તન ગાટ કરે આપણું 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 મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે આપણું મન મોર બની તન ગાટ કરે 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 દરેકનું મન અત્યારે મોર બનીને થનગનાટ કરી રહ્યું છે રામલલ્લા જ્યારે બિરાજમાન થશે જોવા માટે દરેક લોકોની આંખો છે તરસે છે કારણ કે દરેક લોકો આજે ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે કારણ કે આટલા વર્ષોની પ્રતીક્ષા પછી રામ મંદિર બનીને તૈયાર છે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય છે એટલે ઉત્સાહ ઉમંગ તો દરેકમાં હોવાનો નાના બાળકોથી લઈએ તો અત્યારે સૌથી વધારે જે વાયરલ પેલું ગીત છે કે હર ઘર કા બચ્ચા બચ્ચા બોલેગા જય જય શ્રી રામ બોલેગા તો બસ આવું જ એક લોકગીત આપના શબ્દોમાં દર્શકો જરૂરથી જરૂરથી हर घर में अब एक ही नाम हर घर में अब एक ही नारा एक ही नाम गूंजेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा ગુજરાત ફર્સ્ટના તમામ દર્શક મિત્રોને એ અમે અહીંથી અપીલ કરીએ છીએ તમે ઘરે બેઠા અમને નિહાળો છો પણ આજે અમે પણ સમજીએ છીએ અને અમને અનુભવીએ છીએ કે તમે પણ આજે મન મોર બનીને થનગાટ કરે એવું હૃદય તમારું પુલકિત થઈ રહ્યું છે શું કામ કે આ આવી ઘડી આજની ઘડી આ રડિયામણી એટલે અમારી સાથે તમે પણ ત્યાં બેઠા બેઠા ગાજો હર ઘર મેં અબ એક હી નારા એક હી નામ ગૂંજેગા मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा
એનાથી પણ આગળની બીજી એક વાત એ છે, કવિ શું કહે, મંદિર અબ બનને લગા હૈ, ભગવા રંગ ચढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा देख नजारा क्या होगा, देख नजारा, नजारा देख नजारा, नजारा देख नजारा क्या होगा, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा देख नजारा क्या होगा, देख नजारा, नजारा देख नजारा, नजारा देख नजारा क्या होगा, 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 देख नजारा क्या होगा। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। તો આજે દરેક સનાતનીઓના દિલમાં એક અલગ જ ઉમંગ, ઉત્સાહ છે, આનંદ એક અલગ જ છે, ભગવો લહેરાઈ રહ્યો છે, જેવી રીતે આપે ભજનમાં પણ તેને વર્ણવ્યો છે, અને દરેક લોકો પણ જય શ્રી રામના નાદ દરેક જગ્યાએ ગુંજી રહ્યા છે. આપની સાથે રસપાન કરી તરબોળ થઈ ભક્તિમાં ખૂબ જ મજા આવી. અમારી સાથે જોડાવા બદલ વિક્રમભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ખાસ 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 કે આ એક કલાકાર તરીકે તો છે જ, પણ એક હિન્દુ સનાતની તરીકે પણ અહીંયા હું એટલા માટે ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું કે આ અમૂલ્ય તકે ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમે મને અહીંયા યાદ કર્યો ને મારી વાણી પીરસવાનો મને અહીંયા લાવો આપ્યો, એ બદલ ગુજરાત ફર્સ્ટનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. જી, તો વિક્રમભાઈ અમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય સિયારામ. તો ભક્તિના રસમાં આપણે તરબોળ થયા, રામ નામની ભક્તિ પણ કરી. 22 જાન્યુઆરીએ રામલલ્લા બિરાજમાન થવાના છે ને એટલે જ અવધમાં આનંદ અપાર છે. તો આવી જ રીતે વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપણે મળતા રહીશું. હાલ મને રજા આપશો. નમસ્કાર.